खत्म नहीं हो सकता। अपने विश्वास नूं मजबूत करिए और मेरे जो विश्वास नूं मजबूत करन दे लई ਇਹ ਗੱਲ बहुत जानना जरूरी आ कि आखिर यसु मसीह इस धरती ते आए क्यों आ, भेजिया किने आ। लोग बेशक कहते होणगे धर्म बदलते आ, पर जिन्ना चिर सानू नॉलेज नहीं है तद तक तुसीं किसी नूं जवाब नहीं दे सकते। ते अज उन्हां सारियां गल्लां दा जवाब देण लई तुहाडे कोल कुछ की आयतां जिहड़ियां आ ओह तुहानूं चेते आ, तुहानूं मेरे जो तुहाडे कोल आ ते तुसीं हर एक गल दा जवाब बंदे नूं की शैतान नूं भी दे देवोगे। पढ़ांगे यूहन्ना दी किताब, यूहन्ना दी अंजील 3 अध्याय ओदी 16 आयतों, यसु मसीह इस धरती ते आए क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत नूं जिहा प्यार कीता जो उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता तां जो हरेक जो उस ते निश्चा करे नाश न होवे पर सदीपक जीवन पावे। हुण ध्यान दे नाल इस गल नूं सुनना आ और अपनी जिंदगी दे विच चंगी तरह बिठा लेना आ कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा प्यार कीता कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता। धरती दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म दे लई नहीं आए, बल्कि धरती दे उत्ते परमेश्वर दा पुत्र परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार आया। परमेश्वर दी इच्छा सी कि धरती बने ते परमेश्वर दी इस इच्छा नूं पूरा किया गया। भाव परमेश्वर ने अपनी अद्भुत ताकत अपने शब्द के द्वारा धरती बनाई, आकाश बनाया ते किसी की जरूरत नहीं आ कि वह धरती ते आकाश नूं हिला भी सके। परमेश्वर की इच्छा सी कि आकाश विच 3 जोतां होण, सूरज चंद तारे, भाव एक जोत दिन दे वेले 2 जोतां रात दे वेले काम करन ते किसी भी ताकत की जरूरत नहीं आ कि परमेश्वर की किसी इच्छा नूं रद्द करे। ते हुण परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती ते भेजिया ते हुण भी किसी च जरूरत नहीं आ कि वह परमेश्वर के पुत्र नूं कोई रद्द कर सके। हालेलुया। जे कोई रद्द करता है तो मनुख अपनी सोच अपनी जबान तो रद्द करता है, लेकिन खुदा की कोई गल रद्द हो नहीं सकती। लिखा गया बाइबल च यह परमेश्वर की इच्छा सी कि वह अपने इकलौते पुत्र नूं इस धरती ते भेजे। किसी मजहब की ईसाई कौम की इच्छा नहीं आ कि यसु मसीह इत्थे आवे। ये उस परमेश्वर की इच्छा सी कि वह अपने इकलौते पुत्र नूं इत्थे भेजे। ते क्यों भेजिया परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नूं? ਉਹ लोग ਜਿਹੜੇ मौत के हनेरे के साए विच जीवन बतीत कर रहे सी, ਜਿਹੜੇ अपने परम पिता परमेश्वर सिरजणहारे तो दूर रह के मेरे जो शराब और मौत के बंधनां च बजे हुए सी, नाश हो रहे सी। लिखा गया परमेश्वर ने इसलिए उन्होंने भेजिया कि वह नाश होने वालियां जिंदगियां नूं केवल बचा ही ना सके बल्कि उन्होंने सदीपक जीवन भी दे सके। यसु मसीह धर्म नूं बदलण दे लई नहीं आए। यसु मसीह पाप विच फसे हुए लोकां नूं, गुनाह च फसे हुए लोकां नूं, मौत दे साए दे विच घिरे हुए लोकां नूं, नाश होने वालियां रूहां नूं बचाउण दे लई ते सदीपक जीवन देण दे लई परमेश्वर दे वल्लों भेजे गए सी। हालेलुया। इस गल नूं हमेशा नोट रखो कि यीशु आए क्यों? यीशु मसीह अपने आप तो नहीं, अपनी मर्जी तो नहीं, यीशु मसीह पिता की मर्जी नाल इस धरती ते भेजे गए आ। ते जिहड़ा पिता की मर्जी नाल भेजिया गया है उन्होंने कोई भी रद्द नहीं कर सकता, कोई भी रद्द नहीं कर सकता। क्यों आया प्रभु यीशु मसीह धरती ते? कहता हरेक जिहड़ा उहदे ते विश्वास करेगा वह नाश नहीं होवेगा। भाव दुनिया नाश हो रही है। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਅਮਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਪ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਬਲੀਆਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਇਆ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਜਾਰਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਈਮਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਕ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਆਤਮਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਭੋਗਪੁਰ ਏਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਡਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਬਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਰੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਨਾ ਸਕੀ। ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਨਾ ਸਕੀ, ਸਮਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ।
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਘੁਟਨਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਹਰੇਕ ਘੁਟਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਦਰ ਦੇ ਲਈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਦਰ ਲਈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭਗਤ ਦੀ ਨਾ ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ? ਮੀਨਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਰਚਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹੀ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਲੋਕ ਰੱਬ ਰੱਬ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਨੂੰ 14 ਆਇਤ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ, ਯਹੋਨਾ 5 ਉਹਦੀ 22, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਦੋਂ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਦਾ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 5 ਦੀ। ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਰੂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਿਆਂ ਕਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਕਰੂ। ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੋੜਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਮੋੜਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਿਖਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਬਦਲਿਆ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੋ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਿਓ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SHO ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ SHO ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ASI ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਈਨ। ਅਗਲੇ ਫਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਓ ਸਾਈਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ SHO ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿੱਥੇ SHO ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਫਾਰਮ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਘੁੱਗੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਲਵੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੈਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ, ਯਿਸੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਅਬਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ? ਅਬਰਾਹਮ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਮੀਨ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਬਰਾਮ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨੂਏਲ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਆਇਤ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ, 14 ਤੇ 15 ਦੋਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 14 ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, 14 ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ।
ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤਾਪਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਲਟੂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 15 ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਲੂਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਰੂਹ, ਜਾਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ, ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਾਮਰਥ ਆ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਕਤਰੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਡਰ ਕੇ ਬੈਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਡਰ ਕੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਨਾ ਫਿਰੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਥੋੜੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਗਤ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸੂਰਤ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਵਰਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਵਰਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖੋਤਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੌੜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿੰਨਾ ਲੁਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ, ਮੀਨਸ ਭਗਤੀ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਕੰਮ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਵੇਗਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਲੱਤ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਮੰਗਤਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਮੰਗਤਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਗੜ ਦਿਸਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਬਲਾ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਵੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੁਕਾਵੋ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਦ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਤ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਦਮਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਭੈਣੇ ਨਾ ਰੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਸੀ ਤੇਤੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਬਰ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੋਲੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਟੈਂਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕਵਰ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹਦੇ ਲੇਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਯੋਹੰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਭੋ, ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਦਰ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਸਲੀਬ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਆ ਆਦਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਆਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਰ ਕਰੋ, ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭੋ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੱਬ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯੋਹੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆਦਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨੋ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇਗੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करता। इसलिए फिलिपियां की किताब 2 अध्याय 10 आयत और 9 और 10 आयत में पढ़ देवांगे। फिलिपियां की किताब 2 अध्याय 9-10 आयत। इस कारण परमेश्वर ने उसनों अत उच्चा कीता अते उसनों वो नाम दिता जेड़ा सबना नामां तो उत्तम है। इस कारण उसने उसनों अत उच्चा कीता। अत उच्चा कीता क्यों? परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं क्यों अत उच्चा कीता? क्योंकि पुत्र ने पिता दी मर्जी नूं पूरा करन दे लई इस धरती ते जन्म लिया। पिता दी जो इच्छा पुत्र विच सी पुत्र ने पूरी कीती। खुद खुदा इस धरती उत्ते पुत्र दा रूप लैके आ गया। अपने चेलियां नूं की कहंदा? कहंदा मैं टहल कराउण लई सेवा कराउण लई नहीं बल्कि सेवा करन दे लई आया। ते मनुखता जाति दी सेवा करन दी इच्छा किहदी सी? पिता दी इच्छा सी कि पुत्र धरती ते जावे ते मनुखता जाति दी सेवा करे। सेवा किदां? कि मनुखता जाति के पापां नूं अपने कंधियां उत्ते उठावे। वो बोझ वो भार जिहड़े लोग नहीं चुक सकते सी पुत्र अपने कंधियां ते उठावे ते सलीब उत्ते चढ़ के अपनी जान दे देवे। पुत्र ने दुनिया दे सब पाप अपने कंधियां ते लए। पिता दी मर्जी नूं पूरा कीता। दुख कष्ट झल के भारी सलीब नूं चुकिया ते मेरे जो गलगथा नामी पहाड़ी दे उत्ते चढ़िया। हत्था पैरां किल ठुकवा के सलीब ते टंगिया गया, मरिया ते मेरे जो तीजे दिन मुर्दे चों जी उठिया। इसे करके कि हर एक दुख झल के भी पुत्र ने यह नहीं कहा कि पिता मर्जी तेरी नहीं हुण मर्जी मेरी पूरी होनी चाहिए है, मैं तो दुख झल नहीं हुंदा, मैनूं छुड़ा लेना। यसु मसीह हर एक उस दुख तो बच सकते सी। जिहड़ा दुख यसु मसीह ने मेरे जो झलिया वो बच सकते सी। वो परमेश्वर दा पुत्र है, खुद परमेश्वर है। वो अपनी पिठ नूं पत्थर वर्गा बना सकता सी जिस वेले कोड़े मारे गए आ। वो अपने हाथों नूं मेरे जो रबड़ वर्गा बना सकता सी जिन्हां विच किल ठोके गए आ। वो अपने सिर नूं मेरे जो किसी होर रूप च बदल सकता सी जिते कंडिया ताज पहनाया गया। वो अपनी पसली नूं किसी होर रूप दे विच बदल सकता सी जिहदे विच पसली नेजा मारिया गया। वो कुछ भी कर सकता सी पर नहीं, उन्हें क्यों नहीं अपने शरीर नूं बदलिया जिस वेले उहदे उत्ते कष्ट आया? क्योंकि परमेश्वर दी इच्छा सी तू मनुखा देह लैके मनुखा जामा लैके मनुखा दे पापां दे लई मनुखा शरीर दे विच कष्ट भोग। हालेलुया। वो बदल सकता सी कुछ भी। हालेलुया। जिहड़ा सबो कुछ एक आवाज ना बना सकदा कि कोड़ियां दी दर्द तो अपनी पिठ नूं बचा नहीं सकदा सी कि किल्लां नूं अपने हत्थां तो बचा नहीं सकदा सी, हत्थां नूं किल्लां तो बचा नहीं सकदा सी, कंडियां दे ताज तो अपने सिर नूं बचा नहीं सकदा सी। किसी भी रूप नाल शक्ति दे नाल सामर्थ दे नाल बचा सकदा सी। पर पिता दी की मर्जी सी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਚੋਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਵੇਗਾ। हर एक दर्द ते कष्ट इसे शरीर विच झलेगा, शरीर बदलेगा नहीं। शरीर बदलेगा नहीं। उन्हें झलिया, सलीब उत्ते चढ़ के जान दी और लास्ट शब्द बोलिया पूरा होया। पिता जो तू मैनू कहा सी अज हुण तक पूरा हो गया। पाप मैं तेरी हर गल दे विच तेरी वडियाई कीती है, हर कष्ट विच तेरी वडियाई कीती है, हर दुख तेरी महिमा लई चल लिया आ। ते हुण इह लास्ट गल सी जिहड़ी मैं हुण करन जा रहा।
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਆ, ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਬਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸੁਖੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਸੁਖੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਭੂਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਟੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਮੀਨਿੰਗ ਮੀਨਸ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਯਿਸੂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਵਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੂੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਯਹੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸੀਆਂ 3 ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੀਆਂ 3 ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਮਰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਮਰਥ ਦਾ 1% ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਿਆ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇਣੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ, ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਝੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਅੰਗ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਬੜਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ ਸਕੀ ਆ, ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਮ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਸਿਆੜ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ? ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਆ।
ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਵਰਗੀ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਚੋਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਣ, ਕੋਈ ਕੀੜੀ, ਕੋਈ ਮਕੌੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਕੁਛ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਧੂਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਣੀ ਨਹੀਂ ਰਖਾਈ, ਚਿਮਣੀ ਰਖਾ ਲਓ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰਖਾ ਲਓ। ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਢਾਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਾ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਸੋਹਣਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਹਣਾ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਾਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੈਲ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹੜਾ? ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ। ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ। ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅਤ ਵਧੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਤ ਵਧੇਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਇਆ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਨਰਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਐਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈਰਸ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ? ਜੈਰਸ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਮਰਨਾਊ ਆ। ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾ
ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਮਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੈਰਸ ਤੇ ਜੈਰਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜੈਰਸ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਿਉਂ? ਯੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੱਕੀ ਨੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਈ ਖਿਆਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਭੈਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ 5-7 ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੈ ਸਾਈਕਲ ਥਾਵਾ ਭਰਾਉਣ ਜੋਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 10 ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹ ਬਰੇ ਤੇ ਬਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਲਕਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਬਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ? 5 ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨੇ 60 ਉਹਦੀ 17 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਆਇਤ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲੀਜੀਏ। 2 ਦੀ 36 ਆਇਤ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤਾਬ 2 ਦੀ 36 ਇਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਇਤ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ। नो यार जान ले कि परमेश्वर ने ही उसी यीशु को परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया। ध्यान दियो किन्ने चढ़ाया सी? साडा ही पाप उन्हें चुके थे, असी सलीब ते चढ़ा दिता। वो अपने घर दे विच घर नूं संभालण ते सवारन आया, पर असी उहनूं सलीब ते चाढ़ दिता। वो अपने घर दे विच घर नूं बनाउण लई आया, पर असी उहनूं सलीब ते टंग दिता। इसलिए प्रभु दा दास इस गल नूं बयान करदा। फिर तो क्लियर करके पढ़ो। अतः अब इजराइल का सारा घराना, अतः अब इजराइल का सारा घराना, इजराइल का घराना मीन्स जिहड़ा एक परमेश्वर ते विश्वास रखदा है, जिहड़ा ये गल मनदा है कि परमेश्वर एक का, गॉड इज वन, जिहड़ा ये विश्वास करदा है कि परमेश्वर अब्राहम, इसहाक ते याकूब दा परमेश्वर है, जिहड़ा इंसान ये मनदा है कि परमेश्वर सारी सृष्टि दा मालक है, जिहड़ा ये मनदा है कि परमेश्वर दा पुत्र यीशु इस धरती ते साडे बचा लई आया। कहंदा अर्थात यह कि सारा इजराइल निश्चित रूप से जान ले, निश्चित रूप से जान ले। निश्चित का मतलब पूर्ण रूप दे विच फिक्स कर लिया गया है। ये मोहर लगा दी गई है। कोई मन्ने ना मन्ने ये ओदी सिरदर्दी है। परमेश्वर नूं इस नाल कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का काम आ, जाओ तो जाके लोकां दे विच कौमां च प्रचार करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र आ, यीशु ही प्रभु आ। कोई मन्ने चाहे ना मन्ने, ये सिरदर्दी साडी साडी नहीं आ। साडा काम आ सच्चाई नूं लोकां तक पहुंचा देना। हालेलुया। ते अज पंजाब दे विच सच्चाई नूं ग्रहण करन वाले बहुत घट आ। इसे लई सच्चाई नाल नफरत करन वाले चौंकां दे विच मेरे जो खड़े हो रहे आ, तलवारां लैके, भाले लैके, नीचे लैके, विरोधताई दे शब्द लैके। ध्यान देना, साडा काम आ ओहदे उत्ते विश्वास रखना जिन्ने अपने पुत्र नूं साडी राखी लई भेजिया। हां जी, निश्चित रूप से जान ले, हरेक भाखिया, हरेक कौम ते इजराइल का घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, और मसीह भी। क्लियर करता है, सब लोग इस गल नूं जान लैण। बाइबल च रसूलां दे किताब च परमेश्वर दा दास बयान करदा है कि इजराइली घराना निश्चित रूप च मन लवे कि जिन्हां नूं तू, जिस प्रभु यीशु नूं तुसीं क्रूस ते सलीब ते चाढ़िया, परमेश्वर दे पुत्र नूं तुसीं सलीब दित्ती, उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नूं प्रभु अते मसीह दा रुतबा दिता। हालेलुया। यीशु नूं प्रभु दा रुतबा किहने दिता? किहने दिता? कि सब लोग जान लें कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नूं, जिन्हों तीसरे दिन मुर्दियां चों जिवा लिया, उस यीशु नूं प्रभु दा रुतबा दिता, उस यीशु नूं मसीह दा रुतबा दिता। इसलिए क्या ओ आप मसीह प्रभु है। हालेलुया। आप की है मसीह प्रभु। ते आज प्रभु दे विरोध विच चल के कोई जीवन नहीं पा सकता। थोड़े समय की जित जरूर मिल जाएगी, लेकिन एक बड़ी हार दे अंदर जाना पैना आ। पर अज जरूर था कि उस प्रभु यीशु मसीह ते अपना पूर्ण ईमान लियाना कि जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नूं धरती ते भेजिया, इस तो बगैर ना मैनू कोई नाश होने तो बचा सकता, ना मैनू मुक्ति दे सकता, ना कोई इस तो बगैर मैनू सदीपक जीवन च प्रवेश करा सकता, ते ना ही मेरा कोई मुक्तिदाता इस तो बगैर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं प्रभु अते मसीह दा रुतबा आप दिता। हालेलुया। हालेलुया।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾਓ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ।